श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। नारद उवाच बालके सावधाने शुणी बोलती मने मने गुणी। ए गुरु वचन नुई एणे आंभर कार्य नाई। प्रह्लादर मुख चाही एमंत भाड़े सर्वे जाई। गुरुंक आगे जणाइले संजोगी सकल कहिले। शिशु वचन शुणी गुरु मने चिंतिला महामेरु। एकांत बुद्धि तो एहार अन्य लक्षण गोचर। सत्य संजोग आवरिला बालक बुद्धि नाश गला। जेबे आर बुले थिबी सर्व बालक नाश जीवे। एमंत उदरे विचारी राजदंड को भय करी। बेगे राजार आगे आसी विस्तारी कहिला विशेषी। असुर शुणी सर्व कथा मने पाइला गुरु चिंता। पुत्रर अन्याय वचन शुणी असुर छन छन। क्रोधे कंपई ता शरीर सर्पजेसन फूल फुंफुकार। अनेक मते विचारिला पुत्र मरणे मन देला। गुरुंक वाक्य कने शुणी प्रचंड कोपे वीरमणि। आड़ नयने अनाइला पापिष्ट पणे भय कला। विश्वास पणे से दयित स्वभावे तार शांत दांत। करंजलि देई माथे प्रह्लाद पितार ग्रते। चरण अग्रे शिर देई सर्व बालक मेल होई। हेमंते पुत्र को अनाई चिते प्रलय कोप बही। गर्जई मने बही कोप पादे प्रहारे जेने सर्प। स्वभावे दारुण असुर दिशई जेने दिवाकर। हिरण्य कश्यपु बाच दुर्बुद्धि दुष्ट कुलांतक। धर्मी महापापी वृक सुज्ञजनक वाक्य दूर दुखी दुशील दुष्ट दुराचार। मोहर कोपे तिनी पुर भय कंपंती थरहर। त्रासे कंपंती दिगपाळे नक्षत्र गगन मंडले। धिक्कत ज्ञान मूढ़ पणे मो आज्ञा भांगुव परिमाणे। तु पुत्र मोर कुलांगार आजी पेशिबी जमपुर। काहार बोले दुष्ट पणे मो बोल भांगुओ कारणे। प्रह्लाद वाच शुण राजन मोर बाणी तुम्बे त्रिलोक्यर बरणी। जे कथा उचित मोहर कहि शुण रूपवर। जेउ प्रभुर बड़े मुहि नीचकु सम्मान जणाई। तोर मोर मोहर आदि करी अपरे जेते देह धरी। जगते महाबली जेते स्थावर जंगम सहिते। ब्रह्मादि जेते सुरासुरे जार चरण पूजा करे। से रूपे कर्म काल रूपी यज्ञ शरीरे विश्वव्यापी। प्राणी बल प्राय से ही बाह्य अंतर सम होई। इंद्र देवता इंद्री गुण इंद्रिय अवसर कारण। से विश्व संसार सर्जई त्रिगुण माया संगे नहीं। भुंजई अशेष शरीरे क्रीडार अंते अंत करे। एहा तू जानी ताकू स्मर असुर भाव दूर कर। आत्मार भाव आत्मा रख सकल घटे सम देख। जे भावे रिपु मित्र नाही से भावे रह मन देई। मित्र उदास शत्रु गणे हरि हूँ नाही अन्य जणे। ए भावे चिंतिए पियर हरि संत से कर्म कर। तुझे बोलाऊ वीरमणि त्रिलोक दश दिग जानी। एतिनी भुवन आवरी भुज तू अकंटक सिरी। जगत रिपुतर नाही कहिबी शुण मन देई। ब्रह्मांडे जेते छंती पुण एकत देह परिमाण। जे षड रिपु काम आदि हृदय मध्य छंती भेदी। मन को करी सेनापति आत्मा संपद लुटुछंती। ए दश इंद्री दश पाळे आत्मा को नासंती समूले। यहाँ देह निबारी मुबीर बोली गर्व करी। एहाकू जिणिबु केमंत एबे ह दृढ़ केमंते एब ह दृढ़ कर चिते। एमंत प्रह्लाद वाक्य असुर देह कोपे कंपे। बोलई पुत्र मुख चाही निश्चय मरिबु आज तुही। अधिक केते कथा कहू तुझे असुर तनु बहु। मृत्यु जार सन्निधान मन रही तार ज्ञान। आत्मार गति न प्रमाणी बालक बालुत भावे कहू बाणी। जीवन भाव नाही तोर वचन कहू अगोचर। एतिनी पूरे मु ईश्वर मत हूँ अच्छी केबा पर। ताहार बोले तू पामर मो वाक्य अवज्ञात होर। स्थावर जंगम सहिते मुहि पाड़ई ए जगते। मत हूँ केबा अच्छी भिन्न ईश्वर इति भुवने। तुझे बे
ଗଲୁ ଦୃଢ଼ କରି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ପୁରୀ। ଆଜ ତୁ ମୋହର ସମ୍ମୁଖେ ହରିଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ତୁ ଯେବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଥାଇ ଏ ସ୍ତମ୍ଭେ କିମ୍ପା ନ ଦିଶଇ। ତୁଜେ ବୋଲାଉ ତାର ସଖା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେ ଦେଖା। ଆଜ ହାଣିବି ତୋର ଶିର କେମନ୍ତେ ରଖେ ଚକ୍ରଧର। ଏମନ୍ତ ପିତାର ବଚନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭୟ କଲା ମନେ। ବାଳକ ବିଷ୍ଣୁର ବିଶ୍ୱାସେ ଚଞ୍ଚଳେ ନାହିଁ ଦଶ ଦିଶେ। ଦେଖିଲା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେ ହରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ରଧାରୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗଦା ଶୋଏ କରେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତମ୍ଭର ଭିତରେ। ପିତାର ବଲଇ ପିତା ମୁଖ ଚାହିଁ କପଳେ ବେନି କର ଦେଇ। ହେ ତାତ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେ ହରି ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ। ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି। ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଓଷ୍ଠ ଚାପିଣ ଦନ୍ତ ପାଟି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଧରି କରେ ଅସୁର ଉଠି କୋପ କରେ। ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଚାହିଁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କଲା ବାମ ମୁଷ୍ଟି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଘୋର ନାଦ କରି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଦଇତାରି। ଅତି ଦୁଃସହ ଘୋର ନାଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରିଲା ଶବଦେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଭୁବନ ଲୋକେ ଭୟ କମ୍ପିଲେ ଏକେ। ଶବଦେ ଯେନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା କିଚିଡ଼ି। ଅଦ୍ଭୁତ ଘୋର ନାଦ ଶୁଣି କୋପେ ଦାଇଲା ଖଡ଼ଗ ଘେନି। ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳ ଧଇଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଳ। ଦେଖିଲା ସ୍ତମ୍ଭେ କେହି ନାହିଁ ବୋଇଲା ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ। ଆଜ ପେଶିବି ଯମପୁର ଦେଖା ତ କାହିଁ ଚକ୍ରଧର। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଦେଖିଲେ ଭୃତର ବିକଳ। ଯେ ହରି ସର୍ବଭୂତେ ପୁରୀ ତାର ବଚନ ସତ୍ୟ କରି। ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ରୂପ ଧରି ଯେସନେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେବରାଏ ସୋହେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ କାଏ। ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ଦେଖି ବିଚାର ଇ ଅସୁର। ଏ ରୂପ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ସ୍ତମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶିଲା କାହିଁ। ଦଗ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍କଶ ପିଙ୍ଗଳ ଲୋଚନ। ଶରୀର କେଶର କମ୍ପନେ ଜଳଦେ ଉଡ଼ିଲେ ଗଗନେ। ବିସ୍ତାର ତୁଣ୍ଡ ବେନି କଲେ ଜିହ୍ୱା ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳେ। ବିକଟ ଦନ୍ତ ବେନି ପାଟି ନିଷ୍ଠୁର ଚଞ୍ଚଳ ଭ୍ରୁକୁଟି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଚଳଇ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଗିରି ଗୁହାର ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର ବିସ୍ତାରେ ହନୁ ମହାଘୋର। ଗ୍ରୀବାର ତନୁ ଦୀର୍ଘ ଦିଶେ ମସ୍ତକ ଲାଗଇ ଆକାଶେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌର ତନୁ ରୁହ ବିଶ୍ୱପୁରୀତ ବିଶ୍ୱଦେହ। କର ଚରଣେ ନଖାୟୁଧ ତା ଦେଖି କମ୍ପିଲେ ବିବୁଧ। ଅସୁର ପଳାଇଲେ ହ୍ରାସେ ଭୟେ ପଶିଲେ ଦଶ ଦିଶେ। ହେମନ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ଆଗେ ଦାନବ ପତି ମହାରାଗେ। ଗଦା ବୋଲାଇ ଦକ୍ଷ କରେ ପିଟିଲା ନୃସିଂହ ଉପରେ। ପୁଣି ପ୍ରହାରେ ବାମ ଦକ୍ଷେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। ଅତି ବିକ୍ରମ ତେଜ ଦେଖି ନୃସିଂହ ଉନ୍ମଳିତ ଆଖି। କର ପ୍ରସାରି ନରହରି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅସୁରଙ୍କୁ ଧରି। ଗଦା ଯେ ଛଛି ତାର ହସ୍ତେ ସର୍ପକୁ ଗରୁଡ଼ ଯେମନ୍ତେ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦାନବଙ୍କ ପତି ହସ୍ତରୁ ଖସି କରେ ଗତି। ଗରୁଡ଼ ହସ୍ତୁ ଯେନେ ଅହି ପଡ଼ି ଗର୍ଜଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ। ଓଷ୍ଠ କାମୁଡ଼ି ଅତି ବଳେ ଦେଖି ଡରିଲେ ଦିଗପାଳେ। ଅସାଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେବଗଣ ମେଘେ ଲୁଚିଲେ ତତକ୍ଷଣ। ନୃସିଂହ ହସ୍ତୁ ଗଲା ଚଳି ଦେବେ ଭାଳନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମିଳି। ପୁଣି ଧାଇଁଲା ନାଦ କରି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଖଡ଼ଗ ଚର୍ମ ଧରି। ତମେ ଶୋଭିତ ଶତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଜୟ ସୁର ନରେନ୍ଦ୍ର। ଖଡ଼ଗମଣ୍ଡଳ ଗତି ଦେଖି ଭୟ ବୁଜିଲେ ସର୍ବେ ଆଖି। ଶୂନ୍ୟେ ଉଡ଼ଇ ବାହୁ ବଳେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଭୂମି ତଳେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାସେ ନରହରି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରି। ହୃଦେ ଚାପନ୍ତେ ପୁଣି ଗଳି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ମହାବଳୀ। ପୁଣି ଧରନ୍ତି ଅତି ବେଗେ ବଳେ ଉଛୁଡ଼େ ଦଶ ଦିଗେ। ମାର୍ଜରା ମୂଷିକକୁ ଯେନେ ଧଇଲେ ରାକ୍ଷସକୁ ତେନେ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୁର୍ଜୟ ଅସୁର ବ୍ରଜହୁଁ କଠିନ ଶରୀର। ଉର ଉପରେ ନରହରି ଉଭାନ କରେ ତାକୁ ଧରି। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଧରି କରେ ଲୀଳା ମାତ୍ରକେ ନଖାଙ୍କୁରେ। ରୋଷେ ହୁଙ୍କାର ନାଦ କରି ହୃଦୟ କମଳ ବିଦାରି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତି ଥାଇ ଶୂନ୍ୟେ ସର୍ପକୁ ଗରୁଡ଼ ଯେସନେ। ଅସୁର ହୃଦୟ ରୁଧିରେ ତିନ୍ତିଲା ଲଲାଟ କେଶରେ। ସିଂହ ଯେସନ ହସ୍ତି ମୁଣ୍ଡେ ବସି ବିଦାରି ଦନ୍ତ ତୁଣ୍ଡେ। ଅସୁର ହୃଦୟ କମଳ ନଖେ ବିଦାରେ ମହାବଳ। କୋପେ
କୋପେ ଚାହାନ୍ତେ 10 ଦିଶେ ଦତ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆସି ପାଶେ ନାନାଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ ଧାଇଁଲେ ନୃସିଂହ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ତତକ୍ଷଣ ନଖେ ବିଦାରି କଲେ ରଣ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅସୁର ସମରେ ଗଲେ ଯମପୁର ଅସୁର ବଳ କୋପେ ମାରି ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ନରହରି ନୃସିଂହ ଜଟାର ସ୍ପରଶେ ଜଳ ଦେ କମ୍ପିଲେ ଆକାଶେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଳ ମାଳ ସ୍ୱର୍ଗୁ ପଡ଼ିଲେ ମହିତଳ ନିଶ୍ୱାସ ବାତେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ହୋଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ନୃସିଂହ ଶବ୍ଦେ 10 ପନ୍ତି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଦେବେ ଗଗନୁ ଗଲେ ହ୍ରାସ ଭୟ କମ୍ପିଲେ 10 ଦିଶ ସକଳ ଅସୁର ସଂହାରି ବିଜୟ କଲେ ନରହରି ବସିଲେ ଅସୁର ଆସନେ ଯେନେ ପୂଜିତ ଭୁବନେ ଦେଖି ଅସୁର ପଳାଇଲେ ଯେ ଅବା ବସିଷ ଥିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରନ୍ତା କେହି ନାହିଁ ଚଞ୍ଚଳେ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ସଂହାରି ସବାର ମଧ୍ୟ ବିଜେ ହରି ହିରଣ୍ୟ କଶପୁ ଅସୁର ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମଧେ ଥିଲା ବୀର ସଂଗ୍ରାମେ ହାରିତା ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଅସୁର ନିଧନ ସମ୍ବାଦେ ବିବୁଧ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ନନ୍ଦନ ବନୁ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି ଶୂନ୍ୟ ସକଳ ଦେବ ମିଳି ହରସ ଲୋଚନେ ଅନାଇ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରେ ଗୀତ ଗାଇ ମିଳି ସକଳ ସୁର ନାରୀ ସାନନ୍ଦେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ଶୂନ୍ୟ ଅସୁର ଭये ଭାଜି ଥିଲେ ଯେ 10 ଦିଗ ହଜି ଗଗନେ ବିମାନେ ସଂକୁଳେ ମିଳିଲେ 10 ଦିଗ ପାଳେ ଦୁନ୍ଦୁବି ବାଦ୍ୟନାଦ କଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ପସରା ମେଳେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସୁର ନାରୀ ହସନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲେ ଋଷି ଏ ପିତୃ ସିଦ୍ଧ ମିଳେ ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ ମାନବ ପ୍ରଜାପତି ପୁଣ ମିଳିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚାରଣ ଯକ୍ଷେ ଯେ କି ସୁକ ଗଣ ଆବର ବେତାଳ କିନ୍ନର ଏ ଆଦି ଅଶେଷ ଅମର ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାରିଷଦ ସନନ୍ଦ ସନକ ମୁକୁନ୍ଦ करे ଅଞ୍ଜଳି ଶିର ଦେଇ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘର ଭୟ ରହିଲେ କିଛି ଦୂର ସର୍ବେ ରହିଲେ ଦୂର ହୋଇ ସମୀପେ ନ ପାରିଲେ ଯାଇ ଶଙ୍କିତ ଚିତେ ସର୍ବଲୋକ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଏକେ ଏକେ ବ୍ରହ୍ମବାଚ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନନ୍ତ ମୂରତି ଦୁରନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେ କରେ ଜଗତ ପାଳନ ସୃଜଇ ସ୍ଥିତି ସଂହାରଣ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯାର ନାମ ଯେ କରେ ସର୍ବଶୁଭ କର୍ମ ଅଶେଷ ଯାହାର ମହିମା କେବନି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅର୍ଥେ ମୁହିଁ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସକଳ ଭୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଦେବ ବାଚ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଦୁଷ୍ଟ ସୁର ବିନାଶିଲ ତା ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଶ୍ରା ନେଇଛି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଦାସମ ଭକ୍ତ କେହି ନାହିଁ ରଖ ତାହାକୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ ଇନ୍ଦ୍ର ନୃସିଂହ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ କର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଏ ମହାସୁର ମହାବେଗେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ହବିର୍ଭାଗେ ବଳେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ଆକର୍ଷି ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ ପଦ୍ମଗ୍ରାସୀ ମୃତ୍ୟୁନାଥ ସର୍ବପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃଦୟ ପଦ୍ମତର ଘର ସେ ପଦ୍ମେ ଅସୁର ଶଶାଙ୍କେ ମୁଦ୍ରିତ ଥିଲା ଅତିରକେ ତୁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଧରି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ଭେଦ କରି ତୋହର ହୃଦ ତୁ ରଖିଲୁ ଆମ୍ଭକୁ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଦେଲୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ସାଗରେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ନିରନ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହିତ ଏ ନିତ୍ୟ କିବା କହିବୁ ତ ଅଗ୍ରତ ତୋହର ସେବକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତୁ ନାଥ ଶରଣ ସୋଦର ଋଷୟ ବାଚ ତୋର ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥେ ତପ ସମାଧି ଏ ଜଗତେ ତୋର ବଚନେ ଆମ୍ଭେ ରହି ସଂସାରେ ବିପ୍ରଦେହ ବଇ ସେ ତପ ସାଧିବାର ବେଳେ ହରଣ କଲା ଦୁଷ୍ଟ ବେଳେ ତୋର ବଚନ ତୋତେ ଭାବି ଦୃଢ଼େ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ସେବି ସେ ତପ ହରିଲା ଆମ୍ଭର ନିଜର ପ୍ରତାପେ ଅସୁର ଏବେ ତାହାକୁ ନାଶ କରି ଆମ୍ଭର ତପସ୍ୟା ଉଦ୍ଧରି ରଖିଲୁ ଋଷିଙ୍କର ଧର୍ମ ତୁ ନାଥ ସର୍ବକୁଳ ଧର୍ମ ପିତର ଉଚୁ ଆମ୍ଭର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତୋଷ ଚିତେ ପୁତ୍ରେ କରନ୍ତି ବେଦ ମତେ ଆମ୍ଭେ ଦିବସ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଳେ ଅସୁର ଭୁଞ୍ଜେ ଆସି ବେଳେ ତିଳ ତଳ ଉଦକ ଯେତେ ତୀର୍ଥେ ପୁତ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ନେହ ମତେ ସେ ଜଳ ବଳେ ପାନ କରେ ଅର୍ପିତ ଦାନ ବଳ ହରେ ଆମ୍ଭର ଜଳପିଣ୍ଡ ଯେତେ ଥିଲା ଅସୁର ଗର୍ଭଗତେ ନଖ ଗ୍ରତେ ତାହା ଖୋଳି ଆମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ ନର ହରି ସିଦ୍ଧା ଉଜୁ ଆମ୍ଭର ଯୋଗେ ସିଦ୍ଧ ଗତି ବଳେ ହରିଲା ଦତ୍ୟ
ସତ୍ୟପତି ତାହାଙ୍କୁ ନଖେ ବିଦାରିଲୁ ତୁ ନାଥ ଆମ୍ଭକୁ ରଖିଲୁ ତୋର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ଯେଣୁ ତୁ ଶରଣ ସୋଦର ବିଦ୍ୟାଧର ବାଚ କର ପ୍ରସାରୀ ବିଦ୍ୟାଧରେ ବୋଲନ୍ତି ନୃସିଂହ ଛାମୁରେ ଆମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଗତି ବଳେ ହରିଲା ଦିବ୍ୟପତି ତାହାଙ୍କୁ ପଶୁବଧ ପ୍ରାୟ ସଂସାର କଲୁ ଦେବରାଏ ମାୟା ନୃସିଂହ ଅବତାର ଆମ୍ବେ ଯେ ଶରଣ ତୋହର ନାଗା ଉବାଚ ଆମ୍ଭେ ପଶିଲେ ଯେତେ ମଣି ସେ ଗୃହେ ଉତ୍ତମ ରମଣୀ ସବୁ ହରିଲା ବାହୁ ବଳେ ଅଜୟ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳେ ସେ ଭୟ ନିବାରି ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଲୁ ତୁ ଆନନ୍ଦ ତୁ ନାଥ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ତୋର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ମାନବ ବାଚ ବିଧାତା ବଂଶେ ଅବତରି ତୋର ଆଦେଶ ଶିରେ ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଲାଉ ଜଗତେ ଥାଇ ଯେ ତୋହର ଆୟତେ ଧର୍ମେ ସଂସାର ଜନ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ତୁମ୍ଭ କିଙ୍କର ଆମ୍ଭ ହେବ କିବା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦି ତୁମ୍ଭ କିଙ୍କର ଆମ୍ଭ ଦେହ କିବା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ପ୍ରଜାପତୟ ଉଚୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନେ ଆମ୍ଭକୁ ନାନା ଜୀବମାନେ ରଖିଲୁ ପ୍ରଜା ପାଳ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେ ତୋର ଆଜ୍ଞାଧାରୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ କରି ଭଲେ ମାନବ ପ୍ରଜାପତି ତୁଲେ ଅସୁର ଭଏ ଚିନ୍ତା ବହି ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଆମ୍ଭେ ରହି ସେ ବେ ତୋର ନଖାଘାତେ ମରି ପଡ଼ିଛି ଭୂମି ଗତେ ତୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଏବେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସଂସାର ରଖ ଭଗବାନ ଗନ୍ଧର୍ଭାବୁଚୁ ଭୋନାଥ ତୋହର ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ନୃତ୍ୟ ଖଟଣୀ ପିତାମ୍ବର ବିବିଧ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଖଟଣୀ ରତିର ସେ ନିରତେ ଖଟୁ ଅବକାଶେ ତୋହର ଚରଣ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତିଲୁ ଅପ୍ରମାଦେ ଭୟ ନ ପାରୁ ଆମ୍ଭେ ରହି ତୋର ବଚନ ନିତ୍ୟ ଥାଇ ଉତ୍ପଥଗାମୀ ଜନଙ୍କର କେବେ ହେ ନାହିଁ ସୁଖ ସାର ଚାରଣା ଉଚୁ ଭୋଦେବ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭର ଭୋଗାପର୍ଗ ସୁଖ ଘର ସଂସାର ନିର୍ଭୂତି କାରଣ ଭୋନାଥ ତୋହର ଚରଣ ତୁ ପାଦ ସେବା ଆମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ଅସୁର ଘରେ ବନ୍ଦୀ ପଡ଼ି ସେ ମନ ଦୁଃଖ ଗଲା ଯେବେ ଅସୁର ବିରମଲା ଯକ୍ଷା ଉଚୁ ସେବକ ମୁଖ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତୋର ନିରତେ ଚରଣେ କିଙ୍କର ମନଜ୍ଞ ସାଧୁଗଣ ପୁରେ ତୋର ଚରଣ ଏଡ଼ି ଦୂରେ ଆମ୍ଭକୁ ନିତ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବାହାନ କରି ନିତ୍ୟ ବାହି ସେ ପୁଣି ଜନ ପରିତାପେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲା ତ ସମୀପେ କିଂ ପୁରୁଷ ଉଚୁ ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭେ କିଙ୍କର ନାଥ ତୋର କୁସିତ ପୁରୁଷ ଏ ଦୃଷ୍ଟ ସାଧୁ ବର୍ଜିତ ମହାକଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ ଆଚରିଲା ତୋର ପ୍ରତାପେ ନାଶ ଗଲା ବୈତାଳିକା ଉଚୁ ଆମ୍ଭେ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ପରିବନ୍ଧେ ତୋର ନିର୍ମଳ ଯଜ୍ଞ ଗାଇ ସତରେ ପୂଜା ବିଧି ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ପୂଜା ସାଧୁ ମେଳେ ଅସୁର ଉପଦ୍ରବ ବଳେ ତୋହର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଗଲା ଆମ୍ଭକୁ ମହାସୁଖ ହେଲା ଏ ଆମ୍ଭ ଦେହ ବ୍ୟାଧି ଥିଲା ତୋର ପ୍ରତାପେ ନାଶ ଗଲା କିନ ରହୁଛୁ ତୋର କିଙ୍କର ଗଣ ଆମ୍ଭେ ତୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଉ ଦମ୍ବେ ଏଦିତି ପୁତ୍ର ମହାଦୁଷ୍ଟ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଲା ମହାକଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭେ ଅସୁର ମାରିଲ ଆମ୍ଭର ମାନ ଉଦ୍ଧାରିଲ ତୁ ନାଥ ଦେବଙ୍କର ବର ଆମ୍ଭର ଭୟ ନାଶ କର ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦାଉଚୁ ଭୋନାଥ ଏ ରୂପ ତୋହର ଦୈତ୍ୟ ମାୟାବୀ ଭୟଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖି ସର୍ବଜନେ ଭଏ କମ୍ପିଲେ ତ୍ରିଭୁବନେ ତାହାଙ୍କ କର୍ମଦାତା ତୁଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନାଥ କର ତ୍ରାହି ଏମନ୍ତ ନୃସିଂହ ସମୀପେ ସ୍ତୁତି ବଚନ ଏକେ ଏକେ କହି ରହିଲେ ତ ସମନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଅଗ୍ରତେ ଯାହା କହିଲେ ଭାଗବତେ ଅଦ୍ଭୁତ ନୃସିଂହ ଚରିତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପ୍ରାଣେ परमहंस संहिताये 82 सप्तम स्कंदे नृसिंह अवतार हिरण्यकश्यपु बोध नाम 8 अध्याय।